آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں قتل کی ایک ایسی لرزہ خیز داستان کے بارے میں جس میں شوہر نے نہ صرف اپنی بیوی بلکہ اپنی 2 سالیوں کو بھی قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد سفاک ملزم نے سارے شواہد اپنے طور پر مٹائے اور پاکستان سے جرمن فرار ہو گیا۔ جو ملزم منشا ہے یہ پہلے سے جرمن میں مقیم تھا۔ اس نے دوسری شادی کی اسلام آباد کی رہائشی نازیہ سے۔ منشا خود گجرانوالہ کے علاقہ علی کوٹ کا رہائشی ہے۔ 3 سال قبل تقریباً اس نے نازیہ سے شادی کی۔ اس کو بعد میں اپنی بیوی کے کردار پر شک ہونے لگا۔ منشا نے اپنی بیوی کو قتل کرنے کا پلان بنا لیا۔ اسی پلان کے تحت اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ اس کو جرمن لے کر جانا چاہتا ہے، لیکن نازیہ کیونکہ اس کے گھر کے حالات ایسے تھے، ماں باپ بھی محنت مزدوری کرتے تھے، اس کی 2 بہنیں ساتھ رہتی تھی۔ نازیہ نے شوہر سے ضد کی کہ وہ اپنی 2 بہنوں کو بھی ساتھ لے کر جرمن جائے گی۔ اسی بات پر میاں بیوی میں تکرار بھی ہوئی، جھگڑا بھی ہوا، لیکن بالآخر کیونکہ ملزم منشا کی نیت میں فطور تھا وہ راضی ہو گیا اس بات پر، اور گزشتہ سال 18 مئی کو یہ نازیہ اور اس کی 2 بہنوں کو اسلام آباد سے یہ کہہ کر اپنے ساتھ لے آیا، گھر والوں کو یہ بتایا کہ وہ تینوں بہنوں کو اپنے ساتھ جرمن لے کر جائے گا۔ یہ گجرانوالہ آ گیا، اس نے ان کو بتایا، وہ سادہ لوگ ہیں کہ اسے کچھ کاغذات بنوانے ہیں، اسے کچھ دن لگیں گے، تو اس نے پلان کے تحت اپنی ٹکٹ کروائی 23 مئی کی، اور اس سے پہلے 1 رات پہلے 22 مئی کو اس نے گجرانوالہ میں رسول نگر کے قریب پہلے اپنی بیوی کو نہر کنارے قتل کیا، اس کے بعد اپنے بھتیجوں کی مدد سے جو دونوں اس کی سالیاں تھی ان کو بھی، ایک کو قتل کیا جو پولیس تفتیش میں اب باتیں سامنے آ رہی ہیں، ایک کو جب گولی مارنے لگا تو دوسری بہن بچانے آئی، اس کو نہر میں دھکا دے دیا۔ تو دونوں بہنیں جن کو بعد میں قتل کیا ان کی لاشیں نہر میں بہا دی۔ یہ لوئر اپر چناب جو نہر ہے گجرانوالہ سے حافظ آباد کی طرف جاتی ہے۔ نازیہ کی گجرانوالہ پولیس کو لاش ملی، شناخت نہیں ہو سکی، جس کے بعد پولیس نے اس کی لاوارث قرار دے کر تدفین کر دی۔ اسی طرح حافظ آباد میں دونوں جو بہنیں تھیں ان کی بھی الگ الگ مقامات پر لاشیں ملی۔ حافظ آباد پولیس نے بھی شناخت نہ ہونے پر دونوں کی الگ الگ تدفین کر دی۔ یوسف میرے ساتھ ہیں، نازیہ مقتولہ کے والد ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ بتائیے گا منشا سے کیسے ملاقات ہوئی اور کیسے آپ نے بیٹی کی شادی اس کے ساتھ کر دی؟ جی ان کے صدام صاحب نے سانو رپورٹ دی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے اس کو گھر میں آن کے دیکھا، نال ہمارا ان کا ماسی کا بیٹا ادھر جرمن میں تھا، اس نے رشتہ کرایا۔ ہم رشتہ کر کے ہوں اسی پیروں تو اکھڑ گئے ہیں، سانو کوئی انہیں جواب نہیں اچھا دیا۔ ہوں صدام صاحب نے جب آیا تو ساری زمین پیروں تھلوں نکل گئی ہے۔ 3 بیٹیاں اس نے مار کے ختم کر دی ہیں۔ ہم کیا کریں؟ ہم تو انصاف چاہتے ہیں اور کچھ نہیں سارے پاس۔ شادی کے بعد نازیہ خوش تھی؟ کیا کہتی تھی؟ خوش سی، اس کے ساتھ خوش سی، کوئی سارے سامنے اس کی کوئی ایسی لڑائی پڑائی نہیں ہوئی۔ اچھا، نازیہ جو ہے وہ اپنی دونوں چھوٹی بہنوں کو کیوں ساتھ لے کر جانا چاہتی تھی؟ غریب لوگ تھے نا، ہم غریبی کی وجہ سے وہ کہتی تھی کہ ہم بھی تھوڑا جا اوپر ہو جائیں، بہنوں کا بھی مستقبل تھی۔ بہنوں کا بھی ہو جائے، پڑھی تھی نا، بی اے کیے تھے۔ اچھا، تینوں بہنوں کے نام بتائیں، ذرا بتائیں کتنی پڑھی ہوئی تھی؟ ایک تو نازیہ 10، اس نے بی اے کیا تھا، چھوٹی نے کیا نام تھا اس کا؟ ماریا، بڑی جڑی وہ بملا ماسٹر کیا تھا۔ نازیہ سب سے بڑی تھی، پھر بملا تھی اور پھر ماریا تھی، تینوں بہنیں تھیں۔ تینوں بہنیں تھیں۔ وہاں گھر میں کیا باتیں ہوئی بیٹیوں سے؟ کیا کہہ کے گئی تھی وہ آپ سے؟ بات نہیں ہوئی، ایسے ہی ہوا ہے کہ ہم ان کو باہر لے کے جانا ہے۔ ادھر گیا 15 دن ہوئے سانو، اسی چونترے رہتے تھے، چونترے تو اسی اتنے D13 سے آئے ہیں۔ اتنے ہم 15 دن ہوئے نہیں تو یہ آگے کیری ڈبا لیا کے انہیں بچیاں بھی لے کے اپنے گھر میں لے کے آیا تھا بچیاں۔ پھر ادھر بچیاں آئیاں، 1 سال انہوں نے سامان بنایا، ادھر سردی بڑی ہے، یہ بڑی ہے، لاکھ روپیے لا کے اس نے بیٹیوں نے سامان بنایا، باہر جانے کے لیے شاپنگ کی تھی؟ جی بڑے پیسے لگا کے بھی انہوں نے حکم کی کہ ہم نے باہر جانا ہے، 2 ٹرنک بھرے نے کپڑوں۔ خوش تھی کیا آپ سے کہہ رہی تھی جب جا رہی تھی؟ خوش تھی۔ کیا بات ہوئی آپ کی نازیہ سے، بملا سے، ماریا سے؟ بتاتا ہوں نا، ایسے ہوا کہ ہم دعا کر رہے ہیں، دعا میں بیٹیاں گھر سے نکلی ہیں، کوئی ایسے تھوڑی نکلی ہیں۔ آپ ویڈیو دیکھو، دعا کر کے نکلنے رہی ہیں، کوئی اس سے اوپر کوئی گل ہوتی کہ ہم
क्यों जाने देते? अच्छा, आप लोगों ने उस वक्त इससे पूछा नहीं मुलजम से कि तुम इन तीनों बहनों को लेके जा रहे हो? उससे पहले इसने कोई वीजे लगवाए थे, पासपोर्ट बनवाए वो थे? नहीं इसने भाई ना बेटियों ने किया, कोई बात नहीं, वीजे हमारी कोई अच्छी वीजे को नहीं आपको बताते, वीजे उसने पासपोर्ट बनो इसने ले लिए थे इनके? ना जी, पासपोर्ट नहीं बने, दिखाई सानू कोई चीज़ नहीं इसने, साढ़े कोलों इन्हें इंजी खड़ियां ने, वो बेटियां भी आनी हैं, कोई गल नहीं, पासपोर्टों की सानू जरूरत कोई नहीं, ऐसे भी कहती तो है। आपने उससे सवाल नहीं किया कि वीजे पासपोर्ट तो इनके बने नहीं बड़ा है, कुछ तो कहते- कैसे लेकर जाओगे? तो बड़ा- कैसे उसने आपको बड़ा मुतमिन कुछ किया? सर जी कहते रहे हैं, ये नहीं कोई भी लतमा ना बेटियां पढ़ाई है ना इन्हें पढ़ाई है, हम ऐसे ही रह गए। अभी क्या कहना चाहते हैं? हम तो कहते हैं इंसाफ मिल जाए, किससे अपील करते हैं? हुकूमत से ही करते हैं ना अपील, हुकूमत ने अपील हमारी सुननी है ना। अच्छा जी, आपने बात सुनी, इसमें ये बड़ी अहम बात है कि इसने इन तीनों बहनों को कायल कर लिया और घर वालों को भी कि वो इनको साथ लेकर जर्मनी जाएगा। लेकिन क्योंकि घर वाले पढ़े लिखे नहीं हैं, सादे लोग हैं, घर के हालात भी ऐसे हैं, इन्होंने ये भी नहीं सोचा कि अभी तो पासपोर्ट भी उनके नहीं बने, वीज़ा प्रोसेस भी नहीं हुआ, लेकिन मुलजम बड़ा शातिर था, उसने इनको कहानी सुना ली कि वो इनको यहाँ से इस्लामाबाद से गुजरांवाला लेकर जाएगा, उनके डॉक्यूमेंट्स बनवाएगा, वीज़ा लगवा लेगा या किसी भी तरह से इनको लेकर जर्मन चला जाएगा। तो ये लोग मुतमिन हो गए, खुशी खुशी उनको मुलजम के साथ भेज दिया। अच्छा, आप बताएं, आपका क्या नाम है? नाजिया आपकी बहन थी? जी, मेरा नाम चांद है, नाज़िया मेरी बहन थी बड़ी। अच्छा, उस रोज़ घर में ज़ाहिर है जब कोई बंदा घर से बाहर जा रहा होता है बैरून मुल्क, बड़ी खुशी की का माहौल होता है, एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं, मुस्तकबिल में ये करेंगे। आपकी बहनों से क्या बात हुई? वो क्या करने जाना चाह रही थी? आपसे क्या बात हुई? वालदैन से क्या बात हुई? सर, हमारे घर पे सिर्फ इबादत हुई है, उसके बाद उसने कहा जल्दी करो हमने जाना है। इबादत का मौका हमने अटेंड किया, उसके बाद उसने बोला बस गाड़ी में बैठो हम चलते हैं। मुलजम जल्दी में था? जी, जल्दी में था। तो आपने भी नहीं पूछा कि इनके पासपोर्ट नहीं बने, इनके वीज़े नहीं लगे, तो वो किस तरह आप लोगों को मुतमिन करता रहा? सर, हमें तो मालूम नहीं चीज़ का कि पासपोर्ट या ये आगे पीछे इस तरह की चीज़ें चाहिए होती हैं, हमें तो इस चीज़ का मालूम नहीं था। हम लोग तो उसी के जांचे में आके तो बस अपनी बेटियां बहनें वो जो है ना उसी की खो चुके हैं। पिछले साल मई में आपकी बहनों को लेकर गया था, जी, जी। उसके कितने दिन बाद इसने आपको बताया कि वो जर्मन पहुंच गया है, और फिर इतने महीने कैसे आपको ये मुतमिन करता रहा? सर, एक हफ़्ते के बाद इसने फ़ोन किया कि आपके साथ मैं बात करवा दूंगा, आप ये जो है ना कैंप में हैं कि हमसे बात नहीं हो सकती, मैं जाऊंगा वो मुझे पकड़ लेंगे, ऐसे हो जाएगा, तो कुछ टाइम आप इंतज़ार करें तो हम लोग जो है ना आपसे बात करवा देंगे। ये हम लोग तो मिन्नत करते रहे, आज बात करवा दो, आज बात करवा दो। तो हमारा जो ईद का प्रोग्राम आया था, बड़ा दिन हम लोग बोलते हैं, तो उस टाइम अम्मी को कहने लगा कि मैं कुछ पैसे बेचता हूँ, नाज़िया भी आपको पैसे बेचती है, तो आप ना अपनी शॉपिंग कर लें। तो अम्मी ने कहा कि बेटा जो हमें तू पैसे भेजेगा ना, वही तू बेटियों पे पैसे लगा के तो हमारी उनके साथ बात करवा दे। तो इसने कहा अच्छा चलो ठीक है, उसके बाद इसने फ़ोन नहीं किया। फिर कुछ टाइम गुजरा है, कुछ दिन गुजरे हैं, 2-3 दिन के बाद फिर फ़ोन किया है, तो वही बातें बता रहा था, आज करवाता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, आज मैं ड्यूटी पे हूँ, आज मैं फ़लाँ जगह पे हूँ, मैं बात नहीं करवा सकता। हम लोग तो इससे यही बातें सुनते रहे हैं और हमें तो जांचे में रखा है, हमने एतमाद किया, शायद हो सकता है कि आज बात करवा देगा, कल करवा देगा, कुछ टाइम आएगा हमारे साथ वो बात करवा देगा। बस इस तरह की सारी हमारे साथ बातें हुई थी। अच्छा, जो ये शादी करवाने वाला आपका एक रिश्तेदार है, वो भी जर्मन में रहता था, तो आपने उससे या किसी और जानने वाले से रब्ता करके ये तलाश करने की कोशिश नहीं की कि क्या हो रहा है, क्यों ऐसे कर रहा है वो? नहीं सर, हमने नहीं कोशिश की। आप इस पर एतमाद करते थे? करते थे जी, ज़ाहिर बात है, जब 2 छोटियाँ थी वो कहने लगे ये मेरी बेटियाँ हैं, तो आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं ये बात करके ना तो क्लियर करके तो आपके साथ बात करवा दूंगा। बस इस तरह के जांचे में रख के तो हमें ये मालूम ही नहीं था सर कि हमारे साथ इस तरह होगा। हमें तो इस चीज़ पे मालूम नहीं था, क्योंकि हमें वो बाहर के नंबर से फ़ोन करता था, बातें करता था, बताता था कि ये सारा सिलसिला है भाई, हो जाएगी बात, हो जाएगी, बस कुछ टाइम लगेगा। बस इसी तरह वक्त गुजारता वो 10 माह गुजार गया। हाँ जी, आपने बात सुनी इन लोगों की, और आपने देखा कि किस तरह शातिर मुलजम ने 3 बहनों को कत्ल किया और ख़ुद बैरून मुल्क फ़रार होकर उनके घर वालों को कई माह तक ये झांसा देता रहा कि उनकी बेटियां ठीक हैं और वहाँ जर्मनी के किसी कैंप में हैं।
یہ تینوں جو بہنیں تھیں، جیسے میں نے پہلے بتایا گجرانوالہ میں ایک کی تدفین ہوئی تھی، دوسری دو جو ہے وہ حافظ آباد میں ان کی تدفین ہوئی تھی۔ پولیس نے ان تینوں لاوارث لاشوں کے الگ الگ سیمپلز لے کر پنجاب فرانزک لیبارٹری بھجوائے تھے، جہاں سے پھر نادرا فنگر پرنٹ میچ کرنے کے لیے یہ اسلام آباد بھجوائے گئے۔ اور اب جو اس کیس میں اہم موڑ آیا ہے، جہاں سے یہ ساری اب سٹوری جو ہے وہ سامنے آئی ہے، وہ نادرا فنگر پرنٹس جو ہیں وہ میچ ہونے کے بعد آئی ہے، جس کے بعد نازیہ کی شناخت ہوئی جو گجرانوالہ میں لاوارث قرار دے کر دفن کی گئی تھی۔ تو جیسے ہی نادرا اسلام آباد سے اس کی شناخت ہوئی، پولیس کو یہ پتا چلا کہ وہ جو خاتون جو گزشتہ سال جسے لاوارث قرار دے کر دفن کیا گیا تھا وہ نازیہ ہے، اور اس کا فیملی کا ایڈریس بھی ظاہر ہے مل گیا شناخت ہونے کے بعد۔ پولیس نے جب گھر والوں سے رابطہ کیا تو یہ سارے حقائق سامنے آئے کہ نہ صرف نازیہ اس روز سے غائب ہے بلکہ اس کی دونوں بہنیں بھی غائب ہیں، اور جو سٹوری گھر والے بتا رہے تھے کہ وہ جرمنی گئی ہیں اور رابطہ نہیں ہو رہا، تو پولیس نے اس پر پھر دوبارہ کام کرنا شروع کر دیا۔ ملزم کے بارے میں پتا چلا، ملزم جرمن میں مقیم تھا اور ابھی وہ واپس آیا تھا، لیکن پولیس کیونکہ اس سارے معاملے کو جان چکی تھی، پولیس ملزم کے طاق میں تھی، پولیس نے اس شاطر ملزم کو گرفتار کر لیا۔ اب ہم آپ کو لے کر جاتے ہیں پولیس کے پاس، پولیس سے سوال پوچھیں گے کہ جب ان خواتین کی لاشیں ملی تو کتنی کوشش کی گئی، کیوں ان کی شناخت نہیں ہو سکی، پھر اتنا ٹائم کیوں لگا نادرا کے فنگر پرنٹس آنے میں، اور پھر یہ کیسے ملزم سامنے آیا اور کیسے اس کو گرفتار کیا گیا۔ یہ بھی پوچھیں گے کہ اس ملزم کو سزا دلوانے کے لیے اب کیا پولیس کرے گی، کیونکہ اس میں بڑی پیچیدگیاں ہیں۔ پہلے تینوں کی الگ الگ ایف آئی آر درج ہوئی ہیں، پہلے تینوں کو لاوارث کہا گیا ہے، اب ایک ایف آئی آر جو ہے اس کو کیسے یکجا کیا جائے گا اور یہ سارا قانونی پروسیس کیسے ہوگا، آئیے آپ کو لے کر چلتے ہیں۔ آج تین بہنوں کے قتل کا افسوسناک واقعہ، ہم پہنچے ہیں ایس پی صدر اختر علی وین صاحب کے پاس جو اس سارے معاملے کی تفتیش کر رہے ہیں۔ سر بتائیے گا، 18 مئی 2025 کو قتل کا واقعہ پیش آتا ہے، پولیس جو ہے لاوارث قرار دے کر نازیہ کی تدفین کر دیتی ہے، باقی دو بہنیں حافظ آباد میں اسی طرح ان کی تدفین ہو جاتی ہے۔ اب پولیس کو کیسے یاد آیا، کیسے یہ سارا معاملہ حل کیا پولیس نے؟ منشا مسیح نامی آدمی ہے، یہ اسلام آباد کا رہائشی ہے۔ اس نے یہ سیکنڈ نازیہ نام کی لڑکی سے اس نے سیکنڈ میرج کی تھی، اور یہ بھی ادھر اسلام آباد میں ہی رہائش پذیر تھے۔ تو ہوا اس طرح کہ 23/5/2025 کو ایک لاوارث نعش جو ہے نا، وہ اس کی اطلاع ملتی ہے ریسکیو 15 پہ۔ ہمارا تفتیشی افسر اسلم غوری وہاں موقع پہ پہنچتا ہے، اس کی جو ہے بیسک جو ہے ہماری جو کارروائی ہے وہ کر کے اس کی نامعلوم، چونکہ اس کی شناخت بھی نہیں ہو سکی تھی، تو یہ نامعلوم ایف آئی آر جو ہے ان نون ڈیڈ باڈی کی وجہ سے اس کی ایف آئی آر لاج ہو جاتی۔ تو اس میں جو بیسک جو ہماری ہوتی ہیں تفتیش کے جو ابتدائی معاملات ہیں ان کو کرنے کے بعد اس کے جو ہے فنگر پرنٹ وغیرہ جو ہیں وہ بھجوا دیے جاتے ہیں نادرا کو، پہلے فنگر پرنٹ بیورو کو بھجوائے جاتے ہیں اور اس سے بعد جاتے ہیں یہ نادرا میں۔ تو نادرا میں اس کی جو ہے وہ شناخت ہوتی ہے نازیہ نام کے۔ جب نازیہ نام کی اس کی شناخت ہوتی ہے تو اس کی ہم نے فیملی ٹری حاصل کرتے ہیں، اور اس کے لواحقین کی جب پتہ جوئی کرتے ہیں تو جب اس کے والد سے ہمارا رابطہ ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میری ایک بیٹی نہیں، میری 3 بیٹیاں جو ہیں وہ گھر سے گئی تھیں اپنے میرے داماد کے ساتھ، منشا کے ساتھ، تو وہ تو مل نہیں رہی تقریباً 1 سال سے۔ تو جب ہم نے منشا کا پتہ کیا تو وہ پتہ چلا کہ وہ جرمنی آتا جاتا رہا ہے، تو ابھی 1-2 دن پہلے آیا ہے، کیونکہ پہلے ہم نے اس کے خلاف تمام ٹھوس جو شواہد ہیں وہ اکٹھے کر لیے تھے۔ تو جب منشا کو گرفتار کیا تو اس نے کہا کہ یہ بات مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ سر یہ ذرا بتائیے گا کہ تینوں بہنوں کو اس وقت جب اس نے قتل کیا تو کیسے قتل کیا، پلان کیسے کیا اس کو، اور اس کا کیا یہ پلان تھا کہ قتل کے بعد یہ جرمن فرار ہو جائے گا؟ یہ ذرا تھوڑا سا منظر کشی کر کے بتائیے گا، اس وقت کیا ہوا، سین کیا تھا وہ؟ منشا کو اس کے کردار پہ شک تھا کہ اس کا جو ہے نا کسی دیگر لوگوں کے ساتھ اس کے لیسٹ افیئر ہے۔ اس رنج کی بنا پر اس نے کہ اس کو بلایا، اسلام آباد سے بلا کے ادھر علی پور کے علاقہ میں لے آیا، اور اس کی سالیوں نے کہا کہ ہم نے بھی آپ کے ساتھ جانا ہے۔ ان کو اس نے چکمہ دیا کہ ہم آپ تینوں کو میں لے کے جرمن لاتا ہوں، اور جس دن اس نے وقوع کیا، وقوع سے پہلے اس نے باقاعدہ پہلے اپنی ٹکٹ جو ہے وہ بکنگ اپنی کروا لی سیالکوٹ ایئرپورٹ سے، یا 23 تاریخ کو ہی جس دن اس نے انسیڈنٹ کیا ہے، اور ان کو کہا کہ رات کے ٹائم جو ہے نا آپ کو میں نے ایجنٹ سے آپ کے سگنیچر وغیرہ کروانے ہیں۔
और सिग्नेचर करवाने के साथ एक को पहले फायर मार के साइड पे उसको फेंक दिया फसलों में एक लिंक रोड पे ऊपर, और जो दूसरी बाकी दोनों हैं उनमें से एक को पहले फायर मारा, दूसरी उसको आगे बचाने के लिए आई तो उन दोनों को धक्का दे दिया, जिससे इनकी बाद में डेड बॉडियाँ तीसरे और चौथे दिन में ज़िला हाफिज़ाबाद के इलाके से वो जो अच्छा, इस दौरान सर ये मुलज़म जर्मन चला जाता है और जो लड़कियां हैं तीनों, मकतूला, नाजिया उसकी बीवी, ये उनके वर्सा को बताता है, यानी कि अपने ससुराल वालों को, कि मैं उनको अपने साथ लेके जर्मन आ गया हूँ। बड़ा लंबा टाइम है, मई 2025 और अभी हम मार्च है 2026 में, तो ये कैसे उनको मुतमिन कर रहा था इतनी देर? उन्होंने क्यों शोर नहीं मचाया उनके घर वालों ने कि वो अपना सामने नहीं आ रही, उनसे बात नहीं हो रही? उनसे इनका एक तो वो इनका दामाद था, थोड़ा बहुत एतमाद का रिश्ता भी था, और दूसरा इसने उनको ये बताया कि ये इनकी वहाँ जो इनकी इलीगल ये पहुँची थी तो ये वहाँ गिरफ़्तार हो गई हैं, कैंप में हैं, यूँ ही ये रिलीज़ होती हैं तो मैं इनसे आपकी बात करवाता हूँ। और वो इसी एतमाद में रहे इसके साथ कि हो सकता है ये जो बात कर रहा है ये दुरुस्त हो, लेकिन जिस वक्त उनको एक डेड बॉडी का पता चला तो उससे ये इनका तमाम जो है वो बंडा फूट गया। अच्छा सर, पुलिस को जब पता चला, मुलज़म ने इतराफ़े जुर्म कर लिया कि अलीपुर चट्ठा के इलाके में फ़लाँ जगह पर इसने नहर किनारे तीनों को कत्ल किया, और अभी आप बता रहे हैं कि 2 को फायर करके कत्ल किया और 1 को धक्का दिया जो बचाना चाहती थी अपनी बहन को, तो एक डेड बॉडी तो गुजरांवाला में पुलिस के पास थी, तो फिर दूसरी कैसे पुलिस ने ट्रेस की? वो तो हाफिज़ाबाद में थी। जो इसका इंकशाफ था उसके इंकशाफ की तस्दीक हुई इस बात से कि उस नहर का जब पता जो कि जिस साइड से पानी का फ़्लो था, तो आगे जो थाना एडजस्टेंट था, पहले एक डेड बॉडी के हमने उस दौरानिए में चेक किया तो उन्होंने बतलाया कि जी वाक़तन हमें एक नामालूम डेड बॉडी मिली थी नहर से, जिसकी हमने जो है 174 की कार्रवाई की हुई है। इसी तरह दूसरे थाने में जब गए तो उन्होंने भी कह दिया कि जी एक डेड बॉडी हमें अगले दिन मिली थी और उसकी हमने जो है उसका पोस्टमार्टम वगैरह बाकायदा हो चुका था। और जो इसने बात की उसके फायर मारने की, उसकी जो स्कल है वो डैमेज बिल्कुल तारीफ थी। इसके बाद जो इसके इंकशाफ है इसमीन के उसने दुरुस्त किया था, और लवाकिन ने उनके जो कपड़े वगैरह हैं जो जिस वक्त डेड बॉडियाँ मिली थी तो उन्होंने आपके कपड़ों से भी इसको शनाख्त कर लिया। मज़ीद इसकी तस्दीक के लिए हमने इसका DNA टेस्ट भी करवाया। अब सर कानूनी तौर पर 3 अलग अलग मकामात पर 3 डेड बॉडियां मिली हैं, अब तीनों को लावारिस करार देकर पुलिस जो है वो तदफीन कर चुकी थी। अब कैसे इसको तीनों को यकजा कैसे किया जाएगा एक केस में? उसमें इसका जो मॉडस ऑपरेंडाई और जो मेन मरकज़ी मुलज़िम है मंशा, वो इनको उसकी बिल्कुल अपनी प्लान उसका था कि इसको इनको तीनों को वो मर्डर रास्ते से हटाना चाहता था, इनको मर्डर करना चाहता था। तो इनको चौके जो बेसिक उनका है चीज़ें वो हो चुकी हैं। DNA वगैरह होगा, पोस्टमार्टम वगैरह ऑलरेडी हो चुका है, DNA की वहाँ पर रिजर्व हैं। अब इनके लवाकिन को ले जाके इनके साथ मैच करवा देंगे और इंशाअल्लाह ताला ये केस को अच्छे तरीके से बनाएंगे ताकि उनको सज़ा मिल सके। सर यकीनन पुलिस का ये बड़ा अच्छा कारनामा है। इतनी एक पुरानी कत्ल की वारदात थी, पुलिस ने ना सिर्फ मुद्दई पुलिस के पास आया बल्कि पुलिस ने खुद से इनिशिएटिव लेकर इस केस को हल किया है। अब पुलिस कैसे इंश्योर करेगी इस केस में कि इस मुलज़म को जिसने ये खौफनाक वारदात की है इसको वाकई करार सज़ा मिल सके? इसमें जितनी भी है एक उसकी एविडेंस जितनी भी है पहले ऑलरेडी हमारे पास जो मौजूद है, और इसके अलावा उसके जो टेक्निकल जितनी भी असिस्टेंस है, फ्रांसिक की हैं रिपोर्टें, उन तमाम को इकट्ठा करके इसको इकरार वाक़ई सज़ा दिलवाएं। आज ये आपने बात सुनी SP साहब की, उनका ये कहना है कि इस पूरी तफ्तीश की वो बराह रास्त निगरानी कर रहे हैं और पुलिस के पास ठोस शवाहिद हैं। इस मुलज़म को ना सिर्फ सज़ा दिलवाई जाएगी बल्कि इसके साथ इसके जो भतीजे हैं, जैसे इसने अपने इंकशाफ में बताया कि कत्ल की वारदात में वो भी इसके साथ शामिल थे, वो भी गिरफ्तार हैं। तो इन तीनों मुलज़मान को सख्त से सख्त सज़ा दिलवाई जाएगी।